بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں جنات کی ڈاکٹر ہوں۔ ایک دن چھٹی کی تو میری جگہ میری بیٹی علاج کرنے چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جنات کا قبیلہ میری بیٹی کو بیانے کے لیے آ گیا۔ جو ہی وہ سب کمرے میں جمع ہوئے، میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا نام شاہینہ ہے۔ میں اپنے علاقے کی ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ شادی سے پہلے میں ہاؤس جاب کرتی تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو جاب چھوڑ دی، کیونکہ شوہر کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میں خود کو تھکانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جاب چھوڑ دی۔ چاہتی تھی کہ ہاؤس وائف کی طرح سکون سے زندگی انجوائے کروں گی، لیکن کچھ لوگ زندگی میں محنت کرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میری ساس بھی بیوہ تھی۔ مجھے 7 مہینے کا حمل تھا۔ میں حمل کے بقیہ مہینے گزارنے میکے گئی ہوئی تھی کہ میری ساس اور شوہر ایک شادی سے رات کے 11 بجے گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اسپتال پہنچتے پہنچتے میری ساس اور شوہر دونوں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے دل کا سکون تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر اور میری ساس گھر میں آنے والے ننھے مہمان کی راہ تک رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے بچے کا منہ تک نہ دیکھ سکے، اور میری ساس جو دن رات اپنے پوتا یا پوتی کی باتیں کرتی رہتی تھی، روزانہ کی بنیاد پر اس کے لیے شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ میری ساس اپنے پوتا پوتی کو گود میں نہ لے سکی۔ میرے گھر سے 2 جنازے اٹھے جو میری زندگی کا سکھ چین اپنے ساتھ لے گئے۔ میری اپنی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر مجھے اسپتال میں داخل کر لیا۔ مجھے شدید صدمے سے نکالنے کے لیے نفسیات کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ میری گائنی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میں خود کو اس صدمے سے نہ نکال پائی تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے ڈاکٹر نے میرے اندر بچے کے لیے جینے کی امنگ پیدا کی۔ صرف 1.5 سال شادی کی خوشیاں دیکھنے کے بعد میرے سامنے پہاڑ جیسے آنسو بہاتی زندگی کھڑی تھی۔ 3 مہینے کیسے گزرے نہیں معلوم۔ اللہ نے چاند جیسی بیٹی دی۔ 6 مہینے کی ہوئی تو بالکل اپنے پاپا کے خد و خال جیسا چہرہ نکالنے لگی۔ میرے والدین نے غم کی تاریک گھڑیوں میں مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہوئی۔ ایک دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے دل کو ماضی کی یادوں سے بھگو رہی تھی، اور باہر صبح سے ہی ہلکی بارش کی چھڑی مسلسل لگی ہوئی تھی۔ امی میرے کمرے میں آئیں، میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا غم محبت کرنے والے ہمسفر کو کھو دینا ہے، کیونکہ پیار کرنے والا سر کا سائیں سلامت رہے تو بچے تو پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن سر کا سائیں چلا جائے تو لگتا ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ چھن گیا ہے۔ میرا بچہ تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ ایمن بھی 2 سال کی ہو گئی ہے۔ تمہارے سامنے ایک طویل زندگی پڑی ہے۔ کب تک تم اسے تنہا گزارو گی؟ اپنے آنسو صاف کر لو اور خود میں جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ… یہ سنتے ہی میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور بولی، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں شرجیل کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ امی نے کہا، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ دوبارہ شادی کر لو گی تو زندگی کی طرف واپس آ ہی جاؤ گی۔ میں نے کہا، اور امی اگر اس شخص کے چہرے میں مجھے شرجیل کا چہرہ نظر آیا تو؟ اگر اس شخص کی باتوں میں مجھے شرجیل کی باتیں یاد آئیں تو؟ خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، آپ پاپا کو منع کر دیں۔ امی نے کہا، شاہینہ بیٹی تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کیا پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزارنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، جی امی جی، میں پہاڑ جیسی زندگی اکیلی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ مرنے کے بعد جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکوں۔
امی میرے مرحوم شوہر کے لیے میری محبت کی شدت دیکھ کر خاموش ہو گئی، اور یہ وہی دن تھا کہ جب میں نے اپنی ہمت بندھائی کہ ایسا کب تک چلے گا، مجھے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہیے۔ اگلے ہی دن میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ چند دن بعد ہی مجھے شہر کے ایک اچھے اسپتال سے آفر آ گئی، اور یوں میری زندگی کا رکا ہوا سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ میں مصروف ہوئی تو یادوں پر بھی گرد جمنے لگی۔ ایمن 4 سال کی ہوئی تو میں نے خود کو واپس اپنے گھر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ والدین نے بڑی مخالفت کی کہ اکیلے کیسے رہوں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی پرورش اس کے باپ کے گھر میں ہو۔ میں نے بھی اپنی زندگی اپنے شوہر کی یادوں کے نام کر دی تھی۔ ایمن اسکول جانے لگی۔ میں فرسٹ ٹائم جاب کرتی، اور ایمن کی اسکول سے واپس آنے کے بعد میں نے بھی گھر پر کلینک کا سیٹ اپ بنا لیا تھا۔ کام کاج کے لیے ایک ملازمہ اور ایمن کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی رکھ لی تھی۔ میری بیٹی کی آیا طلاق یافتہ تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں ہی ایمن سے 2 سال بڑے تھے۔ دونوں بچوں سے گھر میں خاص طور پر کافی رونق رہنے لگی۔ ایمن کی تنہائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا کلینک علاقے میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ خاص طور پر گائنی کی فیلڈ میں میں ماہر بن چکی تھی۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا۔ میں کچھ دیر پہلے ہی ایک آپریشن کر کے سوئی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ملازمہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بی بی جی جلدی آئیں، گیٹ پر 2 عورتیں ایک مرد آئے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کی حالت بہت خراب ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے کہا، اوہ تم جلدی سے اسے روم میں پہنچاؤ، میں ابھی آئی۔ جی اچھا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اسی طرح دوپٹہ گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور کلینک میں چلی آئی۔ میرے کلینک میں 2 عورتیں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک عورت درد سے بری طرح ہلکان تھی۔ دوسری عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی کریں، ہمارے گھر ایک عرصے کے بعد خوشی آ رہی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پرچی پر کچھ دوائیں لکھ کر مرد کو دی اور کہا کہ میرا ڈسپنسر آج گھر چلا گیا ہے، آپ ایسا کریں کہیں سے یہ دوائیں جلدی سے لے آئیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے وہ پرچی لی اور چلا گیا۔ ہم نے جلدی سے اس عورت کو ڈلیوری روم میں شفٹ کیا۔ ابھی میں نے اسے ڈرپ ہی لگائی تھی کہ حیرت انگیز طور پر وہ شخص 5 سے 7 منٹ میں دوائیں لے کر آ گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ اتنی جلدی کیسے آ گیا۔ بہرحال زچگی کا وقت ہو چکا تھا۔ دوسرا جھٹکا مجھے تب لگا جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوا۔ بچے کی پیدائش شروع ہوئی تو ایک نہیں، اس عورت کے پورے 10 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ ہم نے جلدی جلدی بچوں کو کپڑوں میں لپیٹا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ماں ڈرپ کے زیر اثر تھی تو سو گئی۔ ہم فارغ ہوئے تو دوسری عورت بولی، ڈاکٹر بی بی ہم کہیں گئے ہوئے تھے، واپس اپنے علاقے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ میری بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ میرا داماد ہے۔ ان کی شادی کو 70 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے 70 سال بعد انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس عورت کے منہ سے 70 سال کا سن کر حیرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ اس عورت کی عمر کم از کم میرے حساب سے 35 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا آپ کی بیٹی تو بمشکل 30-35 سال کی لگ رہی ہے۔ وہ بولی، نہیں میری بیٹی کی عمر 220 سال ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر ایک اور بجلی گری۔ میں نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی اور کلینک میں اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت میرے پیچھے کلینک میں ہی چلی آئی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی ہوں، دراصل ہم جنات ہیں، ہمارے اکٹھے 10 یا اس سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہزاروں سال جیتے ہیں اور سینکڑوں سال تک جوان رہتے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے اس کا داماد بھی کمرے کے اندر آ گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا،
آپ نے ہمارا راز کسی کے سامنے فاش نہیں کرنا کہ ہم جن ہیں، اور آپ نے ایک جن ذاتی کے 10 بچوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لمحے اس شخص نے کچھ پڑھ کر اپنے سامنے پھونک مارا تو نہ جانے کہاں سے 2 بے حد خوبصورت لڑکیاں نمودار ہو گئیں۔ ارے یہ کیا؟ ان کے تو پر لگے ہوئے تھے، کیا یہ پریاں تھیں؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جن زادہ بولا، بچوں کو وادی میں لے جاؤ، ہم بخت مینا کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں پریوں نے ادب سے سر جھکایا اور کمرے کے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دونوں نے 5 بچے بڑے طریقے سے اٹھا رکھے تھے کہ مجال ہے کہ ایک بچہ بھی گرنے کا خدشہ ہو۔ انہوں نے دوبارہ جھک کر جنزادے کو الوداع حضور کہا اور غائب ہو گئیں۔ اسی اثنا میں بچوں کی ماں بھی پلی چنگی کمرے سے باہر نکلی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں جنزادے نے اپنی انگلی میرے ٹیبل کی طرف کی تو میرے سامنے میز پر اگلے ہی لمحے پھولوں کے 2 گلدستے پڑے تھے۔ جنزادہ بولا، یہ پھول ہماری طرف سے ہیں، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ اس کی ساس بولی، زندگی میں اگر ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو بس مجھے یاد کرنا، ہم تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ میری تو جیسے زبان ہی اکڑ گئی تھی، مجھ سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں جنات غائب ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی، اچانک دھڑام سے اپنی کرسی پر گر پڑی۔ میں نے بیل بجائی، بیل کی آواز سن کر ملازمہ کمرے میں آئی۔ میرا بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، رفت، مجھے پکڑ کر کمرے میں لے چلو اور میرے لیے کیلسی بنا کر لاؤ۔ اس نے مجھے میرے کمرے میں پہنچایا۔ 1 گھنٹے بعد ہی مجھے بخار ہو گیا۔ بخار تو صبح تک ٹھیک ہو گیا، لیکن اگلے 3 دن تک میں نے اپنا کلینک بند رکھا۔ میں ذہنی طور پر بہت خوفزدہ اور پریشان تھی۔ یقیناً یہ میرا خوف تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آخر 3 دن کے بعد میں نے اپنا کلینک دوبارہ کھولا اور زندگی معمول پر آ گئی۔ بیٹی MBBS کر رہی تھی، اسے بھی میری طرح ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اب میرا اپنا کلینک اتنا ترقی کر چکا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی تھی اور 24 گھنٹے اپنے کلینک کو ٹائم دے رہی تھی۔ کبھی کبھی تو اتنا رش ہوتا کہ میں 2 دن ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پاتی تھی۔ 1 مہینے بعد میں معمول کے مطابق اپنے کلینک میں مریض دیکھ رہی تھی۔ آج کچھ رش بھی کم تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر پڑھ رہی تھی کہ آج نیند پوری کروں گی۔ صرف 2 مریض رہ گئے تھے کہ اچانک نرس کمرے میں آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ میں نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ جیسے ہی وہ مریضہ کو لے کر اندر آئی، میں اسے دیکھ کر ہل گئی۔ یہ تو وہی جنزادی تھی جس کی بیٹی کی میں نے ڈلیوری کی تھی۔ اس جنزادی کے ساتھ ایک اور جوان جنزادی تھی۔ اس نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولی، یہ میری دوسری بیٹی ہے۔ میں 1 ماہ پہلے آپ کے پاس اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ آئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا، جی یاد ہے۔ وہ بولی، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، آپ بہت اچھا علاج کرتی ہیں، اس لیے میں دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری بیٹی کو چیک کر لیں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کو چیک کیا اور نرس سے کہا، اسے ڈلیوری روم میں لے جاؤ اور ڈرپ لگاؤ۔ میں نے بقیہ 2 مریضوں کو بھی چیک اپ کر کے فارغ کیا اور نرس کو بھی چھٹی دے دی۔ نرس بہت حیران ہوئی کہ میں اس وقت جب ڈلیوری کا کیس آیا ہوا ہے اسے چھٹی کیوں دے رہی ہوں، لیکن میں نے کہا، میں اکیلی سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ چلی گئی۔ میں بھی ڈلیوری روم میں آ گئی۔ جنزادی بولی، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ میں مسکرائی، ظاہر ہے آپ کا پردہ بھی تو رکھنا ہے۔ جنزادی بولی، لگتا ہے تمہارا خوف ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، جی بالکل، میں ڈاکٹر ہوں، جو بھی میرے پاس آئے گا میرا کام ہے اس کا علاج کرنا۔ آخر اس کی بیٹی نے 12 بچوں کو پیدا کیا۔ چند لمحوں بعد بچوں کا باپ آیا اور اپنی جنی اور بچوں کو لے گیا۔ بوڑھی جنزادی بولی، ہماری وادی میں ایک دیو ہے، وہ جنات کے تمام بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر بولی، جی ہم مسلمان جن ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی اور بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بولی، ہاں تو وہ دیو ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے اور ان کی دینی تربیت کرتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ انہیں صرف احسان کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی جنزادی بہت ممنون نظر آ رہی تھی۔ تم نے دوسری بار ہم پر احسان کیا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہارے احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گی۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ بولی، تمہاری عاجزی مجھے بہت پسند آئی ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ جب بھی میری ضرورت محسوس ہو مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا، جنات کی وادی سے کوئی نہ کوئی علاج کے لیے میرے پاس آیا ہوتا، اور اب میں انسانوں اور جنات کی مشترکہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ بلکہ اکثر بوڑھی جنزادی مجھے اپنے ساتھ وادی میں لے جاتی، میں وہاں جا کر ان کے مریض کا علاج کرتی تو وہی بوڑھی جنزادی مجھے واپس بھی چھوڑ جاتی۔ کبھی کبھی میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، کیونکہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ کر مجھے بہت عزت عطا کی تھی۔ میری بیٹی MBBS کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میڈیکل کالج سے فری ہوتے ہی اسے ہاؤس جاب بھی مل گئی تھی۔ میں گھر پر کلینک چلاتی اور بیٹی ہاؤس جاب کرتی تھی۔ اب بیٹی کو بھی علم تھا کہ میں جنات کا علاج کرتی ہوں۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ایمن نے بھی اسپتال سے چھٹی کی تھی۔ میں نے چند مریض چیک کیے اور کمرے میں آ گئی۔ ایمن بیڈ پر لیٹی ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا، ایمن، چند ایک مریض رہ گئے ہیں، انہیں تم چیک کر لو، میری طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے۔ ایمن بولی، کوئی بات نہیں ماما، آپ آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ایمن کمرے سے چلی گئی۔ مریض ختم ہوئے تو اسی لمحے بوڑھی جنزادی آ گئی۔ اس کی وادی میں ایک بچے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن ایمن نے اسے میری طبیعت کا بتایا اور مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جنزادی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جنزادی بھی ایمن کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ایمن جنات کی وادی میں گئی، اس نے بچے کا چیک اپ کیا، انہیں دوائیاں دی اور احتیاطی تدابیر بتا کر واپس آ گئی۔ میں کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ ایمن نے بتایا کہ وہ بوڑھی جنزادی کے ساتھ ان کی وادی میں بچے کو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی کہ اچانک بوڑھی جنزادی کمرے میں نمودار ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہم جنات بہت سادہ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح باتیں گھما پھرا کر نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ ہمیں تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ہم اپنے قبیلے کے سب سے طاقتور خاندان کے چشم و چراغ کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ اس کی یہ بات سن کر میں بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمن بھی ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ بوڑھی جنزادی نے اتنا ہی کہا تھا کہ کمرے میں جنزادے اور جنزادیاں نمودار ہونے لگے۔ جنات کو دیکھتے ہی میرے آسان فتح ہو گئے۔ علاج تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایک جن کے ساتھ میں اپنی بیٹی کیسے بیاہ دیتی؟ میں نے دل ہی دل میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ الحق ہے، کیا معلوم کوئی راستہ نکل آئے۔ چند لمحوں بعد ایک جن نمودار ہوا۔ جاہو جلال، روح اور وقار سے کوئی خاص جن لگتا تھا۔ کہنے لگا، میں اس خوبصورت وادی میں آباد جنات کے اس قبیلے کا سردار ہوں۔ میرے بیٹے کا دل تمہاری بیٹی پر آ گیا ہے، مگر چونکہ تم ایک اچھی انسان ہو اور ہمارا دین بھی ایک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا رشتہ اس طرح مانگا جاتا ہے۔ یہ سردار اپنے سارے خاندان کو ایسے لے آیا ہے جیسے رشتہ مانگنے نہیں بلکہ بارات لے کر آیا ہو۔ میں نے ہمت کی اور بولی، سردار جی، آخر یہ میری بیٹی ہے، مجھے سوچنے کا وقت تو دیں۔ سردار نے کہا، اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک زمانے سے میرے قبیلے والوں کا علاج کر رہی ہو، ہم بھی تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے نزدیک سوچنے کا مطلب ہے وقت کا ضیاع۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بیٹی کو شہزادی سورج مکھی کا خطاب دوں گا۔ ہمارے قبیلے میں شہزادی سورج مکھی کا خطاب جس کو دے دیا جاتا ہے وہ سردار کے بعد تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ ویسے بھی میرا بیٹا بہت سیدھا سادہ ہے، اسے تمہاری بیٹی جیسی سمجھدار شریک سفر کی ضرورت ہے۔ بوڑھی جنزادی بولی، میں نے تو یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ پریوں کے دیش سے آنے والے تمام قیمتی پتھروں کی نگرانی ایمن ہی کرے گی۔
दूसरी जिनजादी बोली, वादी में फूलों की तज़ीन और आराइश का काम ऐमन को सौंपना बेहतर रहेगा। इतने में एक और जिनजादी बोली, शहंशाह जिन्नात हर साल गुरकाफ में सालाना मेला मुनक्कद करते हैं, जिसमें तमाम जिन्नात रंग बिरंगे मलबूसात में इकट्ठे होते हैं और जिन्नात के दरमियान हड्डियां खाने का मुकाबला होता है। जो जितनी ज्यादा हड्डियां खाता है वो मुकाबला जीत जाता है। मेरा ख्याल है इस मेले के लिए हड्डियों का सारा इंतजाम ऐमन ही करे। उसकी ये बात सुनकर तो ऐमन को झुरझुरी आ गई। मैं कुछ कहती कि एक नन्ही जिनजादी बोल पड़ी, ऐमन बाजी के कमरे में मैंने एक खिलौना देखा है, वो ऐमन बाजी के साथ ही सोता है। मैं चाहती हूँ ऐमन बाजी हम सारे बच्चों के लिए वो खिलौना तैयार करें। ये सुनते ही मैंने ऐमन के कान में सरगोशी की, ऐमन तुम्हारा ऐसा कौन सा खिलौना तुम्हारे साथ सोता है? ऐमन ने कहा, मामा मेरा टेडी बियर। मैंने कहा, ओह। एक और जिनजादी बोल पड़ी, मैं कुछ दिन पहले को काफ गई थी। मलका कह रही थी कि उनके लिए जो शाही लिबास तैयार किए जा रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे। मेरा तो ख्याल है बाजी ऐमन बहुत समझदार है, क्यों ना हम उन्हें को काफ ले जाएं, ये उनके लिबास की तैयारी की निगरानी करें। ये सुनकर ऐमन ने मेरे कान में सरगोशी की, मामा ये मुझे शहजादी बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं या नौकरानी बनाने के लिए? इतने में सरदार बोला, दरअसल शहजादी सूरजमुखी पर कबीला आंखें बंद करके एतमाद करता है और उसके हर हुक्म को माना जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने कहा, सरदार जी आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं सालों से आप सबका इलाज कर रही हूँ, वादी में भी आती जाती रहती हूँ। सिर्फ मेरी इतनी दरख्वास्त है कि आप मुझे सोचने का मौका दें। आप बेशक अपने दिल से पूछ लें जो आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है और उनकी दीनी तरबियत करता है। हमारा दीन भी यही कहता है कि लड़की वालों को सोचने का वक्त देना चाहिए। ये सुनकर सरदार ने बूढ़ी जिनजादी की तरफ देखा और बोला, क्या वाकई ऐसा है? बूढ़ी जिनजादी बोली, जी सरदार आला बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर ऐमन ने शरारतन मेरे कान में सरगोशी की, अम्मी ये जिन भी सिर्फ नाम का ही मुसलमान है। जिन सरदार मुझसे मुखातिब हुआ, अच्छा अब दीन की बात है तो हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लिहाजा आप सोच लें और साथ ही निकाह की तारीख भी सोच लें ताकि अगली बार हम बाकायदा बारात लेकर आएं। मैं अपने बेटे को भेज दूंगा, आप उससे मिल लेना, मेरा बेटा बहुत सीधा है। उसके बाद सरदार ने बूढ़ी जिनजादी की तरफ कोई इशारा किया और वो गायब हो गया। उसके जाने के बाद बूढ़ी जिनजादी ने अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी निकाली और ऐमन के हाथ में पहनाने लगी, मगर अंगूठी बहुत खुली थी। बूढ़ी जिनजादी बोली, क्या तुम इसका कुछ कर लोगी? मैंने अंगूठी लेते हुए कहा, जी जी मैं खुद करा लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बूढ़ी जिनजादी बोली, अच्छा लेकिन ख्याल रखना कि इस अंगूठी में जो पत्थर चढ़ा है वो बहुत कीमती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चंद लम्हों बाद तमाम जिन्नात गायब हो गए। मैं और ऐमन हम दोनों ही बेड पर बैठ गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यकीनन ये सूरज जिन की ही बरकत थी, वरना ये जिन्नात कहाँ टलने वाले थे। ऐमन बोली, मामा जिन्नात के कबीले में क्या मुझे भी हड्डियां खानी पड़ेंगी? मैंने कहा, ला हौल वला कुव्वत, मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाल लड़की। ये सुनकर ऐमन हंसने लगी और बोली, मामा जो करना है जल्दी करें, वरना उन्होंने अगली बार बारात के साथ ही आना है। मैं सारा दिन इस मामले पर गौर करती रही। मेरे पास इसके अलावा तो कोई हल नहीं था कि किसी अच्छे आमिल से बात करूं, लेकिन मैं कभी आमिलों के चक्कर में पड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे ये भी इल्म नहीं था कि अच्छा आमिल कहाँ बैठता होगा। अगले दिन हम नाश्ता कर रहे थे। ऐमन ने अस्पताल अपनी ड्यूटी पे जाना था और मैंने क्लिनिक ओपन करना था। वैसे तो मेरा क्लिनिक जब मरीज आता तभी ओपन हो जाता था। अचानक एक जिन नमूदार हो गया। उसे अचानक देखकर मैं और ऐमन हम दोनों ही डर गए। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो शर्मा कर बोला, मैं वही हूँ जिसके साथ आपकी बेटी की शादी होने वाली है। हमने जो उस पर एक भरपूर नजर डाली, शायद ही वो कभी नहाया हो। पाँव में उसने चप्पल पहन रखी थी, लेकिन मैं बहुत हैरान हुई
घास से बने हुए चप्पल और ऊपर मोतिये के फूल से घास से बने हुए स्लीपर्स की सजावट की गई थी। गले में उसने गुलाब के फूलों से बना हुआ हार पहना हुआ था। नहाया बेशक ना हो, लेकिन कंघी करके आया था। उसके लंबे लंबे बाल कमर तक लटक रहे थे। चूंकि हमें इस कबीले की आदत थी, इसलिए हमें भी अब उनसे डर नहीं लगता था। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? वो बोला, मेरा नाम चुलबुल जिन है। एमन ने चाय का कप टेबल पर रखा और बोली, चुलबुल जिन? वो शर्माते हुए बोला, जी। एमन ने कहा, किसने तुम्हारा नाम रखा था? वो बोला, मेरे जिन बाबा ने तो मेरा नाम हुस्न सुबह रखा था, लेकिन मैं बहुत शरारती था, इसलिए मेरी अम्मी जान ने मेरा नाम चुलबुल रख दिया। ये सुनते ही हमारी हंसी निकल गई। मैंने तो अपनी हंसी पर काबू पा लिया, लेकिन एमन कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैंने कहा, एमन, बुरी बात है, चुलबुल हमारा मेहमान है। एमन ने बमुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाया और अपना पर्स उठाते हुए बोली, मामा, मुझे देर हो रही है, आप चुलबुल को चाय पिलाएं। ये कहते हुए एमन चली गई। चुलबुल जिन मासूम सी शक्ल निकालकर उसे जाते हुए देख रहा था। एमन चली गई तो मैंने कहा, चुलबुल जिन? उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा और सर झुकाकर बोला, जी। मैंने कहा, साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, तुम नहाते नहीं हो? वो शर्मिंदा नजर आने लगा और बोला, वो जी, मुझे शुरू से ही पानी से डर लगता है। मैं जब छोटा था तो मेरी अम्मी जान मुझे जबरदस्ती नहलाती थी। मैंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद नहाना चाहिए। वो हंसकर बोला, जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ मैं रोज नहाया करूँगा। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, चाय पियोगे? वो बोला, नहीं जी, इससे क्या होगा, हम जिन ये थोड़ी थोड़ी चीजें कहाँ खाते हैं। मैं चलता हूँ, मेरे बाबा सरदार ने हुक्म दिया था कि आपसे मिल आऊं, इसलिए चला आया। मैंने कहा, ठीक है, और चुलबुल गायब हो गया। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगाया कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी अक्ल दानिश आम बच्चों से कम होती है, हमारे यहाँ सादा ज़बान में ऐसे बच्चों को भोला कहा जाता है। चुलबुल जिन भी यकीनन ऐसा ही था। उसकी ज़हनी सलाहियत नॉर्मल से कम थी। देखने में अच्छा खासा नौजवान जिन था, लेकिन बातें करते हुए किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। इसीलिए सरदार ने कहा था कि उसका बेटा बिल्कुल सीधा साधा है। मैं अलग परेशान थी कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। मैं वार्ड में मरीजों को चेक करके डॉक्टर्स के रूम में आकर बैठी, जहां सब डॉक्टर आराम की गर्ज से बैठते थे। उसी लम्हे मैंने आंखें बंद करके सोफे पर सर टिकाया कि मेरे कानों में आवाज आई, एमन जी। मैंने जूं ही आंखें खोलकर देखा तो मेरे करीब चुलबुल जिन बैठा था। मेरे मुंह से चीख निकलने ही लगी थी कि मैंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और फौरन उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। फिर मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ भागी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुलबुल जिन बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने कहा, कुछ देर पहले ही तो मिले हो नाश्ता करते हुए, तो यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो? चुलबुल जिन बोला, फिक्र ना करो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। हम जिन्नात की यही तो खूबी है, हम जिसे चाहें सिर्फ उसे ही नजर आते हैं। चाहो तो आजमा लो, मुझे अपने साथ बाहर ले चलो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। चुलबुल जिन बोला, दरवाजा खोल दो, तुम्हारे अलावा न कोई मुझे देख सकता है न मेरी आवाज सुन सकता है। मैंने डरते डरते दरवाजा खोल दिया। मेरा कलीग असफन कमरे में आया और बोला, एमन, खैरियत है? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? मैंने कहा, बस यूं ही आराम कर रही थी। असफन सोफे पर बैठ गया और बोला, हाँ, सच पूछो तो हमारा प्रोफेशन बहुत टफ है। मैं रात के 3 बजे से जाग रहा हूँ और अब इरादा है कि छुट्टी ले लूं। चुलबुल जिन सोफे पर 2 सानों होकर बैठा हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। असफन जिस तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था, उससे मुझे ये तो पता चल गया कि चुलबुल जिन को सिर्फ मैं ही देख सकती थी। इतने में चुलबुल जिन बोला, देखा, मैंने कहा था ना। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया कि असफन बोला, वहां किसको इशारे कर रही हो? मैंने कहा, कहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रही थी। मैं जल्दी से उठी और बोली,
असफन तुम आराम करो, मैंने बच्चों के वार्ड में जाना है। असफन ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहकर मैं कमरे से निकल आई। मैं तो कमरे से निकली, मेरे पीछे चुलबुल जिन भी कमरे से निकल आया और मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने कहा, अब क्या तुम मेरे साथ ही फिरते रहोगे? वो बोला, मैं तो बस देखना चाहता हूँ आप किस तरह लोगों के इलाज करती हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, उफ अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिन इतने बेवकूफ भी हो सकते हैं। हम बच्चों के वार्ड में दाखिल हो गए। वार्ड में कोई नर्स न थी। एक बेड पर 1 साल का बच्चा एडमिट था, सो रहा था। मैंने उसकी फाइल देखी। आज उसने डिस्चार्ज होना था। वार्ड में कोई नहीं था, सिर्फ एक औरत अपने बच्चे को लिए वार्ड से ये कहकर निकली, डॉक्टर साहिबा, मैं जरा बाहर का एक चक्कर लगाकर आ रही हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं उस बच्चे को देखने लगी तो चुलबुल जिन बोला, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरा दिल करता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हों। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? मैंने कहा, बहुत बुरे। वो चौंक कर बोला, ऐसा क्यों? मैंने कहा, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं और जो भी मुझे तंग करता है वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने मजीद कहा, उस बच्चे को गोद में लो। चुलबुल जिन ने कुछ सोचा और बच्चे को गोद में उठा लिया। मैंने कहा, देखो, मुझे इस तरह के सोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। देखो, अभी ये बिल्कुल तंग नहीं कर रहा। जो ही ये सोकर उठा तो पूरा वार्ड सर पर उठा लेगा। मेरी बात सुनकर शायद चुलबुल जिन को मायूसी हुई। उसका मुंह लटक गया। इतने में बच्चे ने अपना काम कर दिखाया। चुलबुल जिन ने बच्चे को फौरन बेड पर सुलाया। मैंने कहा, क्या हुआ? मैंने जब उसकी गोद पर नजर डाली तो उसकी गोद बच्चे ने गीली कर दी थी। ये देखकर मेरी हंसी निकल गई। चुलबुल जिन बोला, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया। शाम का वक्त था। मैंने क्लिनिक बंद किया और ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीने लगी। उसी दौरान ईमन आई, पर्स टेबल पर रखते हुए सोफे पर दराज हो गई और बोली, मामा, खुदा के लिए इस चुलबुल जिन से मेरी जान छुड़ाएं। आपको इल्म है, आज वो हॉस्पिटल आ गया। मैंने चौंक कर ईमन की तरफ देखा और बोली, क्या? वो वहां क्या करने गया था? ईमन ने कहा, उसके सरदार बाबा ने मेरा रिश्ता जो उसके साथ तय कर दिया है। उफ अल्लाह, मुझे तो ये सोचकर ही कुछ होने लगता है। मामा प्लीज कुछ करें, वरना ये चुलबुल जिन मेरे सर है और इतना बेवकूफ है कि क्या बताऊं। मैंने कहा, दरअसल बेटा, जिस तरह हमारे कुछ बच्चे ज़हनी सलाहियत में नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाते हैं, इसी तरह ये भी है। तभी तो सरदार बार बार कह रहा था कि उसका बेटा बहुत सीधा है। ईमन ने कहा, मामा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज इस मसले का कोई हल निकालें। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे खाना मेरे कमरे में भिजवा दें। ये कहकर ईमन अपने कमरे में चली गई। मैंने आखिरी मरीज को चेक किया। अपना पर्स लेकर खड़ी ही हुई थी कि अचानक बूढ़ी जिनजादी हाजिर हो गई। मैंने कहा, क्या बात है, आप अचानक आ गई? बूढ़ी जिनजादी बोली, मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा। मैंने कहा, क्या सरदार ने आपको भेजा है? बूढ़ी जिनजादी बोली, नहीं, मैं खुद आई हूँ। उस दिन हम सब अचानक आ गए थे तो आज मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुद तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुम राजी हो। मैंने कहा, हम इंसान हैं, एक जिन की इंसान से कैसे शादी हो सकती है? ये नामुमकिन है। बूढ़ी जिनजादी सोच में पड़ गई। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। बूढ़ी जिनजादी ने कहा, मुझे लग रहा था कि तुम और तुम्हारी बेटी राजी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम सब सरदार के आगे मजबूर और बेबस हैं। और तो और सरदार सबसे ज्यादा अपने इसी बेटे चुलबुल के लिए फिक्रमंद रहता है, क्योंकि ये बड़ा तो हो गया है मगर उसका जहन अभी भी बच्चों वाला है। मैंने कहा, तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? मैं जिन के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती और मेरी बेटी भी नहीं चाहती। जिनजादी बोली, तुम मेरी मोहसिन हो, तुमने मुश्किल में मेरी बेटी की मदद की थी, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती या नाइंसाफी की जाए। मैंने कहा, फिर इसका हल भी आप ही बताएं, मैं क्या करूं? जिनजादी कुछ देर सोचने के बाद बोली, चुलबुल जिन ईमन को पसंद करता है,
अगर चुलबुल जिन इस शादी से इनकार कर दे तो ये मुमकिन हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन वो क्यों इनकार करेगा? बूढ़ी जिनजादी बोली, वादी में 2 दिन बाद शादी की तकरीब है। तुम ईमन के साथ शादी की उस तकरीब में शिरकत करो। चुलबुल जाहिर है ईमन को देखकर बहुत खुश होगा। उसकी 2-3 कमजोरियां हैं। अगर ईमन ये सब कर ले तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चुलबुल खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा। मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, जी बताएं। ईमन जरूर करेगी। बूढ़ी जिनजादी बोली, चुलबुल को बच्चे बहुत पसंद है। वो फूलों पर फिदा है। उसे गाने का बहुत शौक है। खुशी के मौके पर गाना न गाए ऐसा हो नहीं सकता। तुम अपनी बेटी को समझा देना कि वो चुलबुल से यही कहेगी कि उसे इन तमाम चीजों से नफरत है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि तुम्हारी बात बन जाएगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है। ईमन बिल्कुल ऐसा ही करेगी। बूढ़ी जिनजादी बोली, मगर ख्याल रहे कि गलती से भी मेरा नाम ना लेना कि मैंने तुम्हें बताया है, वरना सरदार मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं क्यों कहीं आपका नाम लूंगी? आप तो मेरी मदद कर रही हैं। बूढ़ी जिनजादी बोली, मैं शादी के लिए दावतनामा भेजूंगी, ख्याल रखना। ये कहकर बूढ़ी जिनजादी गायब हो गई। मैं क्लिनिक से निकली और तेज तेज कदम उठाती ईमन के कमरे में आई। ईमन सो रही थी। एक तो दिल चाहा कि अभी थक कर सोई है, बेटी को ना जगाऊं। फिर दिल से आवाज आई, सोने के लिए उम्र पड़ी है, ये बात ज्यादा जरूरी है। मैं ईमन के पास बैठ गई, उसे आवाज दी, लेकिन वो ना उठी। फिर मैंने उसे हिलाया, ईमन बात सुनो। ईमन ने करवट बदली और बोली, क्या हुआ मामा, सोने देना। क्या मेरी बारात आ गई है? मैंने उसे चपत लगाई और बोली, आय हाय, अल्लाह ना करे, बारात तो मेरी बेटी की आएगी, मगर जिन्नात के कबीले से नहीं, बल्कि मेरी बेटी को बयाने इंसान ही आएगा। ईमन ने कहा, तो फिर मुझे क्यों जगा रही हैं? मैंने कहा, उठकर बैठ, फिर बताती हूँ। ईमन झुंझलाती हुई उठकर बैठ गई और बोली, जी बताएं। अब मैंने बूढ़ी जिनजादी की तमाम बातें ईमन को बता दी। तो ईमन ने कहा, अच्छा। तभी आज मैंने मजाक में उसे कहा था कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसका मुंह लटक गया था। मामा अब बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि उसे मुझसे नफरत हो जाएगी। अब मुझे सोने दें। ये कहते ही वो वापस लेट गई। मैंने बेटी के माथे पर बोसा दिया और अपने कमरे में आ गई। अगली शाम हम लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि चुलबुल जिन हाजिर हो गया। उसकी अचानक आमद ने हमें तो डरा ही दिया। ईमन की चाय उसके कपड़ों पर गिरते गिरते बची। ईमन ने कहा, चुलबुल जिन, जब भी आते हो अचानक आते हो, बताकर नहीं आ सकते? चुलबुल जिन बोला, हम तो जिन हैं, हम तो ऐसे ही आते जाते हैं। चंद लम्हे उसने हमें बड़े गौर से देखा और गायब हो गया। हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अचानक चुलबुल की आवाज गूंजी, जरूरी पैगाम लाया हूँ, क्या मुझे आने की इजाजत है? ईमन ने कहा, आ ही गए थे तो चले क्यों गए? चुलबुल जिन दोबारा हाजिर हुआ, कहने लगा, क्या इस तरह पूछ कर आया करूं? मैंने कहा, चुलबुल जिन, पूछने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाया करो। बोलो, क्या पैगाम लाए हो? वो बोला, कल हमारी वादी में शादी है। बूढ़ी चच्ची ने भेजा है कि आपको शादी की दावत दूं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बता देना, हम जरूर आएंगे। इतने में ईमन बोली, चुलबुल जिन, लगता है तुम्हें फूल बहुत पसंद है। चप्पल फूल से बने हुए फूलों की माला पहन कर रखते हो। चुलबुल जिन शर्माते हुए बोला, जी मुझे फूल बहुत पसंद है। अब मैं अपने लिए फूलों से ताज बनवा रहा हूँ। उसके लिए मेरे बाबा सरदार ने खास तौर पर ऐसे फूल मंगवाए हैं जो कभी नहीं मुरझाते। मैंने कहा, चुलबुल अब तुम जाओ, हम कल तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ये सुनकर चुलबुल मुस्कुराया और गायब हो गया। मैंने कहा, ईमन कल के लिए तैयार रहना। ईमन बोली, आप फिक्र ना करें मामा। अगले दिन शादी की तकरीब में चुलबुल ही हमें लेकर आया। जैसे ही हम वादी में आए, हमारी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। रात का वक्त था। वादी में हर तरफ कंदीले रोशन होने का मंजर ही बहुत दिलफरेब था। आज तो जिन्नात भी खूबसूरत लिबास में मलबूस थे। बूढ़ी जिनजादी ने हमारा इस्तकबाल किया और उसने बताया कि जिन्नात के एक कबीले के साथ उनकी सुलह हुई है।
اس لیے دو قبیلوں کے درمیان امن و امان اور محبت برقرار رکھنے کے لیے رشتہ داری کی جا رہی ہے تاکہ دوبارہ دونوں قبیلے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ ایک طرف بڑے بڑے چولہے بنائے گئے تھے جن پر بڑی بڑی دیگیں چڑھائی گئی تھیں۔ کھانے پکانے کا بھی بڑا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی دوران چلبل چن بولا، ایمن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھی اچھی چیزیں دکھاتا ہوں۔ ایمن نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ بوڑھی چنساتی بولی، چلبل ایمن کو بالکل تنگ نہیں کرنا، یاد رکھنا میں جادوئی آئینے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں گی، اگر تم نے ایمن کو تنگ کیا تو میں سردار کو بتا دوں گی۔ چلبل چن نے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں چچی، میں ایمن کو تنگ نہیں کروں گا۔ چلبل چن مجھے لے کر ایک باغ میں پہنچا۔ واو، اتنا خوبصورت باغ، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہر طرف طرح طرح کے پھول لگے ہوئے تھے۔ کچھ پھول اتنے نایاب اور خوبصورت تھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ باغ میں ہر طرف انہی پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے میں چلبل چن بولا، بتاؤ کیسا لگا میرا باغ؟ یہاں جتنے بھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ سارے پھول سردار بابا نے میری فرمائش پر منگوائے ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ ان پھولوں کی تعریف نہ کرنا سچ میں ایک زیادتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر میں ایسا نہ کرتی تو مجھے ہمیشہ کے لیے ان پھولوں کے ساتھ چلبل چن بھی مل جاتا، جو کہ کسی طور مجھے قبول نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں لانے سے پہلے کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا اور بولا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا یہ باغ تمہیں پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پھولوں سے سخت نفرت ہے۔ پہلے بھی تم ہر وقت پھولوں کے مالے پہن کر آتے رہتے ہو، مجھے کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، لیکن اب تمہیں یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے تاکہ تمہیں بھی میری پسند اور ناپسند کا علم ہو۔ چلبل چن بولا، لیکن پھول تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے پھولوں سے سخت نفرت ہے۔ میں نے اچانک زور سے ایک پھول توڑ لیا اور اسے مٹھی میں دباتے ہوئے بولی، میں جب بھی پھول دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اپنی مٹھی میں مسل کر پھینک دوں۔ پھر میں نے وہ پھول نیچے پھینک دیا اور بولی، اب چلو مجھے کسی اور جگہ لے کر چلو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چلبل چن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کا باقاعدہ رونے والا منہ نکل آیا تھا۔ میں باغ سے نکل آئی، وہ بھی میرے پیچھے باغ سے نکل آیا۔ زندگی میں کسی چاہنے والے کی موجودگی زندگی کو کس قدر خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ چلبل چن اگر انسان ہوتا تو میں اس سے شادی کے لیے ہرگز دیر نہ کرتی، لیکن جن کے ساتھ شادی کے لیے میرا دل ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ہم سفر کے لیے اپنی آنکھوں میں کچھ خواب سجا رکھے تھے، میں اپنے خوابوں کو کیسے چکنا چور کر دیتی۔ چلبل چن انتہائی مایوسی کی حالت میں سر جھکائے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے کہا، چلبل چن تم اچانک بہت خاموش ہو گئے ہو۔ وہ بولا، نہیں، میں بس اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں تو شادی میں مصروف ہیں، ان سے کوئی بات کرنی ہے تو چلتے ہیں۔ وہ بولا، نہیں نہیں، میں اپنی حقیقی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے کہا، کیا تمہاری ماں تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے؟ وہ بولا، نہیں، سردار بابا بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی تھی، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ قبیلے میں سب بتاتے ہیں کہ میری ماں بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا، تو کیا تمہاری یہ ماں اچھی نہیں ہے؟ وہ بولا، نہیں، یہ بھی اچھی ہیں، لیکن مجھے بس ان کی یہ بات پسند نہیں کہ یہ اکثر تنہائی میں مجھ سے کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بڑا ہی نہیں ہوا، دوسرے بھائی کتنے بہادر ہیں اور میں نکما ہوں۔ میں نے کہا، وہ بالکل غلط کہتی ہیں، تم بالکل نکمے نہیں ہو۔ چلبل چن ہنس کر بولا، نکما ہی تو ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، مجھے لڑکیوں کی طرح پھول پسند ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی اور خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی کہ اچانک چند بچے کھیلتے ہوئے ہمارے قریب آئے۔ ایک بچی جس کی عمر کوئی 10-12 سال ہوگی، اس نے 2 سال کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ چلبل چن سے بولی،
चुलबुल भाई, मेरा भाई आप मेरी अम्मी तक पहुंचा देंगे? मैं खेल रही हूँ। चुलबुल जिन ने बखुशी बच्चा गोद में लेते हुए कहा। अरे तुम फिक्र ही ना करो, इसे तो मैं खुद संभाल लूंगा। जिन्नात का वो बच्चा बहुत खूबसूरत था। मैंने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। चुलबुल जिन बोला, आपको तो बच्चे भी पसंद नहीं है? मैंने कहा, हाँ मुझे बच्चे पसंद नहीं है। वो बोला, कितनी अजीब बात है, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद ही नहीं। मैंने कहा, मैं उसी से शादी करूंगी जिसे बच्चे नहीं चाहिए हों। मेरी ये बात सुनकर चुलबुल का मुंह हैरत से खुला रह गया। वो बोला, बच्चे तो इस दुनिया की रौनक हैं। मैंने भी दिल मजबूत करते हुए कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन ये रौनक पूरी दुनिया में ही मौजूद है। एक मेरे घर में ना हुई तो क्या हो जाएगा? वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोला, आपकी ये बात भी दुरुस्त है। हम इसी तरह बातें करते खुले मैदान में पहुंच गए, जहां शादी के इंतजामात किए गए थे। खुले मैदान में मेहमानों के लिए कालीन बिछाए गए थे। चुलबुल ने बच्चा एक जिनजादी को पकड़ाया। खूब रौनक लगी हुई थी। जिन्नात मुंह से अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे थे। उन्होंने धात से बने कुछ बर्तन रखे हुए थे। नौजवान जिनों का एक ग्रुप उन्हें बजा रहा था। शायद यही उनकी मौसीकी थी। उसी लम्हे चुलबुल भागता हुजूम में पहुंच गया। 2-4 नौजवान जिन और आ गए। सबने मिलकर नाचना शुरू कर दिया। उनका डांस भी बहुत अजीब था। चुलबुल बहुत खुश नजर आ रहा था। अचानक एक जिनजादा चिल्लाया, चुलबुल, वो गाना तो सुनाओ जो तुम पूरी वादी में गाते फिरते हो। ये सुनने की देर थी, चुलबुल ने गाना गाना शुरू कर दिया। मुझे तो उस गाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी। यकीनन ये उनका रिवायती गाना होगा। जब नाच गाना खत्म हुआ तो एक जिन ने बाकायदा ऐलान किया, खाने का वक्त हो गया है। तमाम मेहमान अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि खाना पेश किया जा सके। ये सुनते ही सब अपनी जगह पर बैठने लगे। चुलबुल जिन भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा? इस बार मेरा दिल अपना पूरा जोर लगा रहा था कि मैं उसका दिल ना तोड़ूं। लेकिन मैंने कहा, मुझे गाना सुनना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अच्छा गाया होगा। सब तुम्हारा गाना सुनकर कितना खुश हो रहे थे। ये सुनना था कि चुलबुल जिन के चेहरे से रौनक ही चली गई। मैंने उसके चेहरे को देखा तो मुझे उसकी आंखों में नमी नजर आई। यकीनन मैं ये सब ठीक नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। खाना खत्म हुआ। हमने वापसी की इजाजत ली। सरदार आला, बूढ़ी जिनजादी और चुलबुल हमें खास तौर पर अलविदा कहने आए थे। चुलबुल की ड्यूटी लगाई गई थी कि उसने हमें घर पहुंचाना है। सरदार ने कहा, फिर आप शादी के लिए कब तक तैयारी कर रहे हैं? इतने में चुलबुल बोल पड़ा, सरदार बाबा जल्दी क्या है, हो जाएगी। मैं मेहमानों को छोड़कर आता हूँ। सरदार उसकी ये बात सुनकर हैरान तो हुआ मगर कुछ न बोला। चुलबुल ने हमें घर छोड़ा और बोला, मैं एमन से बात कर लूं? मैंने कहा, हाँ कर लो। मैं अपने कमरे में चली आई। चुलबुल ने कहा, एमन, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि हर वो चीज जो मुझे पसंद है तुम्हें पसंद नहीं है। फिर मैं तुम्हें कैसे खुश रखूंगा? मैं आज सरदार बाबा से कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। चुलबुल की ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर कई रंग आए और गए। वो बोला, मैं अब तुम्हें तंग करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। हमारी वादी के देव उस्ताद कहते हैं किसी को तंग करना बहुत बुरी बात है। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए भी ना रुका और गायब हो गया। मैं पिलर्स के पास खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मैंने पिलर्स को थाम लिया। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने किसी का दिल तोड़ दिया है। वो वाकई बहुत मासूम जिन था। किसी भी तरह की बनावट नहीं थी उसमें। मैं अपने कमरे में चली आई। चंद दिन इसी तरह बोझल दिल के साथ गुजर गए। चंद दिन बाद मैं और एमन इकट्ठे लॉन में बैठे थे। शाम का वक्त था। मौसम भी अच्छा था कि अचानक बूढ़ी जिनजादी नमूदार हुई और बोली, सरदार का पैगाम लाई हूँ। मैंने कहा, वो क्या? वो बोली, सरदार ने पैगाम भेजा है कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वो ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुराई। एमन भी मुस्कुरा दी। बूढ़ी जिनजादी भी मुस्कुराई और गायब हो गई। मैंने कहा, एमन, जब से तुम शादी से वापस आई हो बड़ी खामोश हो। एमन ने कहा, मामा,
चुलबुल बहुत अच्छा और मासूम जिन है। मुझे उसका दिल तोड़कर बहुत दुख हुआ सच में। काश कि वो इंसान होता तो मैं उसका दिल कभी न तोड़ती। मैंने कहा, एमन बेटा, उसे अपनी वादी में कोई भी जिनसादी मिल जाएगी। आखिर वो एक सरदार का बेटा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।